हरिवरासनं विश्वमोहनं हरितटीश्वरम् आराध्यपादुकम् अरुविमर्दनं नित्यनर्दनं हरिहरात्मजं देवमाश्रये चरणमय्यप्पा स्वामी चरणमय्यप्पा 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 चरणकीर्तनं सक्तमानसं पर्णलोलुपं नर्दनालयम् अरुणबासुरं भूतनायकं हरिहरात्मजं देवमाश्रये चरणमय्यप्पा स्वामी चरणमय्यप्पा चरणमय्यप्पा स्वामी चरणमय्यप्पा चरणमय्यप्पा स्वामी चरणमय्यप्पा चरणमय्यप्पा स्वामी चरणमय्यप्पा प्रणयसत्यकं प्राणनायकं प्रणतकल्पकं सुप्रभाञ्जनं प्रणवमन्दिरं कीर्तनप्रियं हरिहरात्मजं देवमाश्रये चरणमय्यप्पा स्वामी चरणमय्यप्पा चरणमय्यप्पा स्वामी चरणमय्यप्पा चरणमय्यप्पा स्वामी चरणमय्यप्पा चरणमय्यप्पा स्वामी चरणमय्यप्पा चरणमय्यप्पा स्वामी चरणमय्यप्पा. பியூட்டிஃபுல் ஜி, ரொம்ப நல்லா பாடினேன், ரொம்ப நல்லா இருந்தது, வெரி நைஸ், ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குமா. प्रार्थना श्लोक சொல்லுங்கம்மா. अन्तकाले च मामेक स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावे याति नास्त्यत्र संशयः अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः. பியூட்டிஃபுல். நீங்க மனப்பாடமா சொன்னீங்களான்னு கேட்க வேண்டாம், நிஜமாவே மனப்பாடமா தான் சொல்லிட்டு. जय श्री कृष्ण. थैंक यू सर. தேங்க்யூ மேம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. 8வது அத்தியாயம் எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லலாம். எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க, நல்லா வேண்டிக்கோங்க. ஜெயந்திஜியோட புருஷனுக்கு நல்ல ஒரு உடம்பு சீக்கிரமா குணமாயிட்டு எல்லாம் திரும்பி வரணும், அதுக்காக வேண்டிக்குவோம். எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ணிருந்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. ஸ்ரீமத்பகவத்கீதா अथाष्टमोऽध्यायः. अर्जुन उवाच किं पुरुषोत्तमः अद्भुतं च किं प्रोक्तोऽस्ति अध्ययनं मधुसूदन योऽसि नियताभिः. श्रीभगवानुवाच
अक्षरं ब्रह्म परमभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावो कर्मसंज्ञितः अधिभूतशरो भावो मानुषशतादिगतम् अधियज्ञो हरिवात्र अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुनिः याति कलेवरम् सदा तद्भावान्वितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु स्मरयुः च अभ्यासयोगेन चेतसा नान्यगामिनाम् परमं पुरुषं चिन्तयन् कविं पुरुषासितारं समनुस्मृत्यः प्रयाणकाले मनसा चित्तेन योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये यदक्षरं वेदविदो वदन्ति ब्रह्मचर्यैश्चितो ब्रह्मचर्यचरन्ति पदं सङ्ग्रहेण प्रवक्ष्ये ஒரு சரணத்துக்கு அப்புறம் நிறுத்துங்கோ. सर्वद्वाराणि संयम्यासितो योगधारणम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मनुस्मरन् परमागतिम्
तस्याहं सुलभभात् योगिनः मामुपेत्य नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिपरमगताः
तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु वेदेषु भक्तश्चैव ज्ञानेषु यत्फलं प्रतिष्ठितम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा परं सदा नास्ति साध्यम् नमस्तु श्री कृष्ण சர்வம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. நல்லா இருக்கணும். எல்லாருக்கும் ஆரோக்கியத்துக்கு நல்லா வேண்டிக்கலாம். ஸ்பெஷலா ஜெயந்திஜியோட புருஷனோட ஆரோக்கியத்துக்கு நல்லா வேண்டிக்கலாம். பகவான நல்லா வழி காமிச்சு எல்லாருக்கும் நல்லது எது நல்லதோ அதே நடக்கட்டும் அப்படின்னு வேண்டிக்கலாம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. So, 22 நிமிஷம் தான் இருக்கா. நான் இன்னைக்கு ஒரு ஸ்லோகமுக்கு தான் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தேன். ஒரு ஸ்லோகம் தான் எடுத்துக்கலாம் இன்னைக்கு. பிரார்த்தனா ஸ்லோகா நான் சொல்லிடுறேன். அதுக்கப்புறம் 9 ஸ்லோகங்கள் சுபஸ்ரீஜி நீங்க சொல்லிடலாம். அதுக்கப்புறம் இன்னியோட ஸ்லோகம் 18வது ஸ்லோகம், அது மட்டும் நான் இன்னைக்கு எடுத்துக்கிறேன். பக்த்யா த்வனஸ்யாசக்ய அஹமேவம் விதோர்ஜுன ஞாத்தும் द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव. न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्. सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्. अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानीकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम्
सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरो मा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् Hello. ருஷிஜி சொல்லுங்களா? சார் அவங்க மியூட் போட்டாங்க. ஐ திங்க் someone has come. अनेक बाहूदरवक्त्र नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तन्न मध्यन्न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनै चक्रिणै च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तान् लार्कद्युतिमप्रमेयम् அப்பிரமேயம் அப்படின்னு அர்ஜுனன் சொல்லிட்டார். புலன்பட முடியாது, என்னால இன்கம்ப்ரென்சிபிள், என்ன நடக்குதுன்னே புரியல, என்னால நினைச்சு கூட பார்க்க முடியல, என்னால அதை கிரகிக்க கூட முடியல, எனக்கு புலன்படுத்த முடியல. நீங்க என்ன அந்த மாதிரியான ஒரு ரூபம். எனக்கு தெரிஞ்செல்லாம் பகவான் கிரீடத்தோடும் கதையோடும் சக்கரத்தோடையும் இருக்கிறது, அது மாதிரிதான் எனக்கு தெரியவும் தெரியுது. ஆனா அந்த வெளிச்சம், அந்த மாதிரி ஒரு தேஜஸ், ஆயிரம் சூரியன்கள் ஒரே சமயத்துல உதிச்ச சூரியன், அந்த மாதிரியான ஒரு பிரகாசம், அந்த மாதிரியான ஒரு ஒளி, அந்த ஒளியில எல்லாம் என் கண்ணெல்லாம் கூசுறது. அந்த கண்ணு கூசுறதுல எனக்கு நீ என்ன எல்லா திசையிலும் இப்படி இருக்கிறதுனால எனக்கு ஒண்ணுமே புலன்படவில்லை அப்படின்னு அர்ஜுனன் சொல்ற. அடுத்த ஸ்லோகம் 18வது ஸ்லோகம். त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे. त्वं நீ அக்ஷரம் அழியாத, பரமம் பரமம், வேதிதவ்யம் அறியப்படுவது, त्वं நீ, அஸ்ய இந்த, விஸ்வஸ்ய பிரபஞ்சத்தின், பரம் பரம, நிதானம் அஸ்திவாரம் நிவாசஸ்தானம், त्वं நீ, அவ்யய முடிவில்லாத, சாஸ்வத நித்தியமான, தர்ம தர்மம், கோப்தா காவலர், சனாதன டைம்லெஸ் அழிவில்லாத அப்படின்னு சொல்லலாம், டைம்லெஸ்ஸா இருக்கிறது தான் சனாதனம். துவம் நீ, புருஷோ புருஷர்களில், மதோ கருத்து, மே என்
நீ அழியாத பரமபுருஷன் என்று அறியப்படுபவன். நீதான் இந்த பிரபஞ்சத்தின் பரம அஸ்திவாரம், பிரிக்க முடியாத முடிவில்லாதவன், நித்திய தர்மத்தின் காவலன், நீ அழிவில்லாத புருஷன் என்பது என் கருத்து அப்படின்னு அர்ஜுனன் இந்த பிரமிச்சுண்டு, இந்த பிரமிப்போட பகவானை எவ்வளவுதான் பார்க்க முடியுமோ, எவ்வளவுதான் பார்க்க முடியலையோ, முடிவு மத்தியம் அந்தம் ஒண்ணுமே தெரியாத குழம்பின இந்த இதுல, ஆனா ஒரு பிரமிப்போட இந்த மாதிரியான ஒரு காட்சி, பிரம்மனையும் பார்த்திருக்கேன், சிவனையும் பார்த்திருக்கேன், விஷ்ணுவையும் பார்த்திருக்கேன், எல்லாரும் அவ இடத்துல இருக்கிறத பார்த்திருக்கேன், ரிஷிகளை பார்த்திருக்கேன், இந்த மாதிரி சர்ப்பங்களை பார்த்திருக்கேன், எதெல்லாம் பார்த்திருக்கேன் சொல்ல முடியாது. எல்லாருமே எல்லா தேவர்களையும் இங்க பார்த்துட்டு இருக்கேன். அந்த மாதிரி இருக்கச்ச, ஆனா எனக்கு இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இது ஒண்ணுதான் தோன்றது, நீ அழியாத பரமபுருஷன். ஒரு வருஷமா பார்க்கலாம். त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं வே நெடிலெழுத்து வேதித்தவ்யந்தமிழாக கொடுத்து त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य त्वमस्य मिलाக கொடுத்து त्वमस्य विश्वस्य मिलागा बमिलागा त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम् निधा धा नडिलिरुत्तु त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम् त्वमव्यय शाश्वत त्वमव्यय मव्यय ममिलागा கொடுத்து त्वमव्यय शाश्वत शामिलागा கொடுத்து त्वमव्यय शाश्वत धर्मगोप्ता धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं सनातनस्त्वं नस् इसित्वं இருக்கு सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे. श्लोकम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे. Umaji, जय श्री कृष्ण सर. त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम् त्वमव्यय शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे. Very nice. Thank you. Very nice. त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम्, அழியாத அக்ஷரம், அதுக்கு ஒரு ரூபமோ அதுக்கு ஒரு குணமோ இல்லாத அக்ஷரமான, எப்படி நம்மளோட வேதங்களிலும் புராணங்களிலும் எப்படி வர்ணிச்சிருக்காளோ, எதை பரம பிரம்மன் அப்படின்னு வர்ணிச்சிருக்காளோ அது நீதான். त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम. சாயங்காலம் பேசுறாங்க. எங்களுக்கு நாளை காத்தாலே இன்னைக்கு சாயங்காலம் பேசு. உனக்கு சாயங்காலம் நாளை அதர்வைஸ் படுத்து மியூட் பண்ணிக்கிறேனா ஜி? அர்ஜுனன் சொல்றார் பகவான் தான் பரம் நிதானம், அஸ்திவாரமே, அதை தாங்கின்னு இருக்கிறதே, எல்லாத்துலயும் பரமம் பரமம்ங்கிறாருன்னா உத்தமமான மிகச்சிறந்த அஸ்திவாரம், இந்த பிரபஞ்சத்துக்கே அஸ்திவாரம். இதெல்லாம் பிரளயம் வரைச்சு எல்லாமே அவருக்குள்ளேதான் போக போறது. அப்புறம் அதில் அவர்கிட்ட இருந்தா எல்லாம் திரும்பியும் வரப்போறது. சோ கடைசியா எங்க எல்லாரும் போய் கலந்துக்க போறோமோ அந்த இடம் என்னன்னா பகவானோட இடம். சோ
விஸ்வஸ்ய பரம் நிதானம். இந்த விஸ்வத்துக்கெல்லாம் பரமமா இருக்கிற மிகச்சிறந்த இடம், அஸ்திவாரம் எல்லாமே நீதான். துவம் சாஸ்வத தர்மகோப்தா. துவம் அவ்யய சாஸ்வத தர்ம கோப்தா. தர்மத்தை காப்பாற்றுவது. எந்த தர்மத்தை? சனாதன தர்மத்தை காப்பாற்றுவது. ஏன்னா சனாதன தர்மம் வந்து டைம்லெஸ், சாஸ்வதமா இருக்கிறது. அந்த மாதிரியான ஒரு தர்மத்தை காக்கிறவன் நீதான். சனாதனஸ்துவம் புருஷோ மதோமே. அவ்யய சனாதனஸ்துவம் புருஷோ மயோமே மதோமே. என்னோட கருத்துல அவ்யயமான சனாதனமான புருஷன் யாருன்னா நீதான் அப்படின்னு பகவான் வந்து வர்ணிக்கிறார். அவரோட ரூபத்தை வர்ணிக்கல, பகவானை வர்ணிக்கிறார். பகவானோட ஸ்ரீபாட ஆரம்பிச்சுடுறார் அந்த பிரமிப்புல. தமக்ஷரம் பரமம் வேதித்தவ்யம். அது பார்த்தேன்னா அதுக்கு ஒரு அந்த மாதிரி சொல்றச்ச பகவானுக்கு ஒரு ரூபமோ அவருக்கான ஒரு விபூதியோ இல்லாம சொல்றார். அவன் அக்ஷரம், நீ அழியாத பரமம், மிகச்சிறந்த. தமஸ்ய விஸ்வஸ்ய பரமம் நிதானம். நீதான் எல்லாருக்குமான அடைக்கலம் அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு விபூதியை கொடுத்துட்டு, ஆனா அவருக்கு ஒரு ஒரு ஃபார்ம் கொடுக்கல, இந்த மாதிரிதான் அப்படின்னு. ஆனா அப்புறமா என்ன சொல்ற? துவம் சாஸ்வத தர்ம கோப்தா, தர்மத்தை காக்கிறவன் அப்படின்னு ஒண்ணு அவருக்கு ஒரு குணமும் கொடுத்து அவருக்கு ஒரு ஆகாரமும் கொடுக்கிறார். சோ 3 லைனையும் படிச்சேன்னா முதல் லைன்ல ஒரு நிர்குண நிராகார பகவானை பத்தி வர்ணிக்கிறார். அடுத்த லைன்ல சகுண நிராகார பகவானை பத்தி சொல்றார். கடைசியா 3வது சரணத்துல சகுண சாகார பகவானை பத்தி வர்ணிக்கிறார். சோ இந்த எந்த மாதிரியாக பார்த்தாலும் சரி, பகவான நிர்குணமா, நிராகாரமா, சகுணமா, நிராகாரமா, அசகுணமா, ஆகாரமா, எப்படி எல்லாம் பார்த்தாலும் எல்லாத்துலயே பரமம் நீதான் அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். சோ இந்த ஸ்லோகத்தை பார்த்தீங்கன்னா உபாசனம் பண்றதுக்கு, ஞானத்தோட உபாசனம் பண்றதுக்கு ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம். பகவானோட விஸ்வரூபத்தை பத்தியும் சொல்றார். அண்ட் நமக்கும் பகவானுக்கும் அண்ட் பகவானுக்கும் பிரபஞ்சத்துக்கும் இருக்கிற அந்த இன்டர் லிங்கையும் சொல்றார். எப்படி வந்து கடலுக்கும் கடல்ல இருக்கிற அலையும் தனித்தனியா இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சாலும் ரெண்டும் ஒண்ணுதான், ரெண்டும் அதே நீர் தான். அந்த கடல் தான் மெயின், அந்த கடல் தான் அந்த ஃபவுண்டேஷன், ஒரு அஸ்திவாரமே அதுதான். அதுல இருந்தான் அலைகள் வருது, வந்துட்டு திருப்பி அந்த தண்ணியிலே கலந்துருது. அந்த அலைகள் தனக்குத்தான் ஒரு வாழ்க்கை இருக்கு, தான் தனி அப்படின்னு வெளியில இருந்து பாக்குறது. ஏன்னா அதே அந்த மாதிரி அதுக்கு ஒரு புத்தி இருந்தாலும் தான் அழிய போறோங்கிற ஒரு புத்தியும் அதுக்கு உண்டு. ஆனா அந்த நீர் அப்படியேதான் இருக்க போறது. அந்த கடல்ல இருக்கிற நீரும் சரி, அந்த அலையில இருக்கிற நீரும் சரி, ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். அது அந்த நீரை பிரிக்க முடியாது. அந்த நீர் வந்து அந்த மாதிரி அந்த கடல்ங்கிற மட்டும் பார்த்தேன்னா அது நித்தியமா இருக்கிறது, சனாதனமா இருக்கிறது, அவ்வியயமா இருக்கிறது, அழியாதுதான்.
ஆனா அதுல இருக்கிற அந்த அலைகளுக்கெல்லாம் கடைசியில மேல போனாலும் திரும்பி வர்றதுதான் அதுக்கு எழுதினது, அதோட கர்மம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பகவான் தான் ஃபவுண்டேஷன். அதுல இருந்து இந்த பிரபஞ்சம் உருவாகிறது, அழிஞ்சு திரும்பி பகவானுக்குள்ளே வந்துருது. ஆனா நம்மளாம் தனி அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம். அலை மாதிரி. அந்த அலை எப்படி நான் சமுத்திரம் இல்ல, நான் அலை, நான் நீர் இல்ல, நான் அலை அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு அது பாட்டு காத்துல இப்படி பறக்கறச்ச அப்புறம் தொப்புன்னு கீழே விழுது. அந்த மாதிரி நம்மளும் நம்ம தனி. நான் இந்த பிரபஞ்சத்துல இருந்து வந்திருக்கேன். கடல்ல இருக்கலாம், கடல்ல இருந்து நான் வந்திருக்கேன், ஆனா நான் தனி. இந்த பிரபஞ்சம் இருக்கலாம், அந்த பிரபஞ்சத்துல இருந்து நான் வந்திருக்கலாம், நான் தனி அப்படின்னு நினைச்சிருந்தாலும் அந்த கடலும் சரி, அந்த அந்த அலையும் சரி, கடைசியில எல்லாமே நீர் தான். சோ பகவான் தான் எல்லாத்துக்குமே அஸ்திவாரம். இந்த நீர் தான் இந்த கடலுக்கு அஸ்திவாரம். அந்த மாதிரி பகவான் தான் எல்லாருக்குமே அஸ்திவாரம். அதுல இருந்தா வெளியில வந்து திருப்பி அதுக்குள்ளேயே நம்ம போறோம். சோ எல்லாமே தனித்தனியா அப்படி பாக்குறதுக்கு பதிலா பகவானை முழுசா பார்த்துட்டோம்னா, அப்ப என்ன பகவான் அர்ஜுனன் என்ன பண்றான்? அப்படியே தலையில குனிஞ்சு பகவான் காலில் விழுந்து சரணாகதி ஏறான். அதுதான் நிஜம். அது ஒண்ணு பண்ணா போறோம் நமக்கு. பகவான் ரூபத்துல பார்க்கலாம், ரூபம் இல்லாம பார்க்கலாம், விபூதிகளோட பார்க்கலாம், விபூதிகள் இல்லாம பார்க்கலாம். ஆனா எல்லாமே பகவான் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா, அப்படியே பகவான்கிட்ட தலை குறிஞ்சிண்டு காலில் விழுந்து சரணாகதி அடைஞ்சிட்டோம்னா, அப்புறம் நமக்கு எல்லாமே புரிய ஆரம்பிச்சிடும். எல்லாமே ஒண்ணுதான். நம்ம அலைன்னு தனியா அலைய வேண்டாம். கடல் வேற, அலை வேற அப்படின்னு நமக்கு எது குழப்பம்? எல்லாமே நீர் அப்படின்னு மாதிரி எல்லாமே கடவுள். கடவுளுக்குள்ள நம்ம எல்லாம் இருக்கோம். நமக்குள்ள கடவுள் இருக்கார். நச்சமஸ்தானி பூதானி அப்படிங்கிற எனக்குள்ள ஒத்தரும் கிடையாது, நான் எல்லாருக்குள்ளயும் இருக்கேன் அப்படிங்கிற. அந்த மாதிரி பகவான அர்ஜுனன் வந்து பிரமிப்போடு இப்படி ஒரு பகவானை பாக்குறார். இவ்வளவு கைகள், இவ்வளவு கண்கள் எல்லாம் பாக்குறாரு. எல்லாம் தனித்தனியா பாக்குறாரு. ஏன்னா எல்லாமே பகவானுக்குள்ள இருக்கிறதுங்கிறது பாக்குறாரு. தேவர்களா இருக்கட்டும், பிரம்மனா இருக்கட்டும், ஈசனா இருக்கட்டும், எல்லாருமே அங்க இருக்கிறச்சு. நம்மளும் அதோட ஒரு துளிதான் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு ஒரு காலில் விழுந்துடலாம் பிரமிச்சுண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னையோட கிளாஸ் இங்கேயே முடிச்சுக்கலாம். ஏன் இந்த ஸ்லோகத்துல முடிக்கிறதுன்னா, இந்த ஸ்லோகம் வரைக்கும் அர்ஜுனோட பிரமிப்பு தெரியும், அடுத்த ஸ்லோகத்துல இருந்து பயம் தெரியும். அதுக்காக தான் இந்த ஸ்லோகத்தோட இன்னையோட கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. Thank you, sir. Jai Shri Krishna.